अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो ਅਸੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੁਛ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਸਨ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਭਈ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਉਡਾਨ ਹਮਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई एक उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा फिर यूं हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई लो भाई फिर यूं हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई तो बई असी आ जाने तुहाडी कमेंट की तरफ तो नाल असी अपने नायाब ज़मानिਆਂ ਦਾ मजीद जिक्र करांगे कि ਜਿਹੜੇ ज़माने गुजर गए ਜਿਹੜੇ ज़माने आने नहीं ने पर है कि वो ज़माने हैगे सन इस तरह नहीं सी कि असी कोई ख्वाबो ख्याल वाली गल्लां सुनाने कोई फर्जी असी किस्से सुना रहे हैं या कोई फर्जी कहानियां ने नहीं ये हकीकी एक दौर सी जिहड़ा लोकां ने गुजारिया वो कित्थों चलिया बाबा आदम के ज़माने तो लैके अज तक जिहड़ा वे वो तरक्की का सफ़र भी जारी है इस तरह ही लोग जड़े ने फिर अगे बढ़ते आ रहे हैं लेकिन वो जमाने देखो सारे बाबा आदम के जमाने अम्मा हवा नूं अल्लाह पाक ने दुनिया च उतार कर दिता सी दुनिया च आ गए सन दोनों तो बस फिर बई कुछ भी नहीं सी दुनिया च उदों तो लगे हुए ने इंसान तेरे दी दिन रात लगे ने इस दुनिया नूं सोहना बनाउण ते मुसीबतां भी बर्दाश्त करते हैं सब कुछ करते हैं तो चलो भी ठीक है असी भी उस सिलसिले में जारी रखांगे जिहड़े जिहड़े ज़माने असी देखे ने असी फिर उन्होंने बयान करांगे जिहड़े असी सुने ने वो भी असी बयान कर दिंदे आ कि अपने बड़ियां कोलों जिहड़े असी सुनने आ तो नायाब ज़मानिਆਂ ਵਿੱਚ सिलाई कढ़ाई के हवाले ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਹੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ जिस तरह मैं हरप्रीत कौर का शुक्रिया अदा करना चाहवागी उन्होंने कमेंट तो बहुत ज़बरदस्त किया हुए हरप्रीत तो ऐसा लगता है कोई शायरा हो कोई पता नहीं कि मेरे बड़ा उन्होंने मज़ा आता वे वो तो ऐसा लगता वे मैं शायर तो नहीं तो मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी तो और इन्नी प्यारियां गल्लां लिखते हैं लेकिन उन्होंने मैनू जोड़े कपड़िया के हवाले नाल मैं गल की किस तरह धोने सा हथ नाल साबण नाल लेकिन सब तो जरूरी गल उन्होंने मैनू याद दिलाई कि नील भी दिता जाता सी कपड़िया वाइट करने वास्ते ओए होए होए हरप्रीत बहुत शुक्रिया तुहाडा कि मैं बिल्कुल भुल गई सा भी नील तो बहुत जरूरी हुंदा सी कि चिट्टे कपड़िया अगर नील नहीं देना तो भी लानत है फिर कपड़े धोने का फायदा की है तो वह चिट्टे कपड़िया नील दिता जाता सी नील एक रॉबिन साडे पता नहीं तुहाडे तुसीं किहड़ी जगह ते साडे ते मशहूर सी रॉबिन नील के नाँ ते आंदा सी वो फिर एक उत्ते चिड़ी बनी हुंदी सी बेचारी इस तरह करके चिड़ी बनी हुंदी सी ते वो डब्बी हुंदी सी नीले रंग की डब्बी हुंदी सी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨੀਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਲ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਦਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁਣ तो ਅਸੀਂ चिट्टे कपड़े धोने कभी नील का पता ही नहीं है लेकिन उस जमाने नील जरूर दिता जाता सी उन्होंने और फिर नील देने वास्ते भी वो गुटलियां ना बन जान नील दियाँ क्योंकि पाउडर जो होंदा सी ना खुश्क फिर उन्हें एक बाज़ औरतां पोटली च बंद कर लेंदियां सन मलमल का कपड़ा लैके ना थोड़ा जहा नील पा के पोटली जी बना ली जाती सी फिर उन्होंने इस तरह खोर लिया जाता सी
ताकि वो गुटली ना बढ़े। वरना अगर बेध्यानी ना तुसीं इस तरह पाउडर पा के कपड़े पा दिते ने ना तो फिर विच डब डब पै तो ऐसा एक स्पॉट बन जाते जिस कपड़े उत्ते ब्लू। इस तो बड़ा नील भी बड़े ध्यान नाल दिता जाता सी और फिर उन्होंने किया जाता सी। या फिर एक बर्तन च अलहदा तो पहले नील खोर लिया जाता सी डब्बे विच या छोटे किसी पॉट विच, और फिर उन्होंने बाल्टी च हौली हौली करके पा दिता जाता सी कि कोई छोटा मोटा पीस रह गया वो नीचे बैठ जाए, और फिर उन्होंने अच्छी तरह हिला के फिर कपड़ा डबोया जाता सी और कपड़े में ऐसा खोल के इस अंदर पाया जाता सी। इस गुच्छू मुच्छू करके पा दवो। तो बहुत शुक्रिया हरप्रीत, तुसी याद दिलाया। तुसी किशमिश और मेवा जात के हवाले नाल भी गल की कि बड़े फायदेमंद होंदे ने। बई बड़े फायदेमंद होंदे ने, जरूर खाया करो। साढ़े बजुर्गों दी कई हुई जड़ियाँ गल्लां जो उन्होंने इस्तेमाल किया जो वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने वो ज़माने गुजारे ने जेड़े कोई इलाज की सहूलत नहीं सी, जेड़े कुछ नहीं सी, लेकिन वो घरेलू इलाज किया जाता सी चीज़ां नाल। तो इस तरह उन्होंने चीज़ां कभी भी गलत नहीं हो सकदियां कि उन्होंने खाण पीण के हवाले दे नाल या कोई भी उन्होंने तजर्बात जेड़े ने वो गलत नहीं हो सकते ने। तो असी तो बई जरूर खाने, तो तुसी भी खाया करो। तो हरप्रीत ने भी गवाही दे दी है बई ये तो बड़ी चंगी चीज़ है। तो बहुत शुक्रिया जी, तुसी सानू नील के हवाले दे नाल निशानदेही कर दी। बड़ी अहम गल सी जिहड़ी मैं भुल गई। तो नायाब जमानिया का असी बदक मैनू तो पता नहीं चलता किहड़ा सिरा फड़ा तो किहड़ा छड्डा, इन्नियां गल्लां ने, लेकिन असी रोज़ ही करनियां ने ना गल्लां। तो असी कोई ना कोई सिरा फड़ लेने, जिहड़ा हत्थ आंदा ना फड़ लेने असी। तो अज असी सिरा फड़ने कि जिहड़ियां औरतां पेटियां हुंदियां सन घरां विच, बिस्तरे हुंदे सन, उन्हां च बिस्तरे सवार के रखे जाते सन। पेटियां वो तो हुंदियां ही सन, लेकिन उस तो इलावा फिर जो पेटियां के उत्ते वछाड़ भी कहते सन, छाड़ भी कहते सन। दो लफ्ज़ ने, वछाड़ कई जगह वछाड़ कह देंगे ने, कई जगह छाड़ कह देंगे ने। ते उपर कवर कह लो, जोड़े पेटियां के उपर जोड़े सोहने सोहने कढ़ाइयां करके ना कवर पाए जाते सन, वो इन्ना प्यारियां लगदियां सन। क्योंकि उस जमाने च अलमारियां फैंसी किस्म के जोड़े बैडरूम च चीज़ां पईयां इस तरह तो होंदा नहीं सी। ते कमरियां विच ही पेटियां पईयां हुंदियां सन। तो औरतां इन्नियां सलीकामंद हुंदियां सन कि भी पईयां बुरियां न लगन पेटियां। तो कोई बहुत ज़्यादा कोई इस तरह आम जिहा बंदा हुंदा सी तो चलो फिर भी चादर उपर पा दिंदा हुंदा सी कि चलो चादर पा के उपर रख दवो चीज़ां। लेकिन ज़्यादातर औरतों का सुगड़ापा ऐसा सी कि वो कढ़ाइयां करके ना तो भी इन्नियां सोहणियां सोहणियां कढ़ाइयां हुंदियां सन। फिर उन्होंने विछाड़ विछाए जाते सन, चिट्टे रंग का ज़्यादातर पेटी का कपड़ा पाया जाता सी, चिट्टे रंग के विछाड़ बनते सन। वो फिर उन्होंने जड़ी क्रोशिया दियां हत्थ दे नाल लैसां बनानियां, थल्ले लैसां लमकानियां और एडे एडे वड्डे वड्डे गुल पूरे गमले छाप देंदियां हुंदियां सन औरतां। इन्नियां कढ़ाई दियां शौकीन होंदियां सन कि वो पूरा पूरा गमला, वाकई गमला बनिया हुंदा सी। ऐसा एक गमला जिहा वे उहदे चों फुੱਲ निकल रहे हैं, इधर नूं जा रहा बूटा, इधर नूं एक फुੱਲ जा रहा, एक पत्ते इधर नूं जा रहे हैं। एडे एडे गमले जिहड़े ना छाप देंदियां हुंदियां सन कढ़ाइयां करके। वो बड़े खूबसूरत लगते सन। वाइट के उपर लाल रंग जरूर उहदे इस्तेमाल होंदा सी। कोई भी फुੱਲ कोई भी गुलदस्ता तुसीं कढ रहे हो भी लाल रंग तो बगैर तो कढ़ाई होनी ही नहीं है। तो ग्रीन कलर की भी कढ़ाई जरूर होंदी सी भी पत्ते तुसीं किहड़े रंग के बनाओगे, हरे बनाने ने ना फिर। तो वो फिर इस तरह लाल तो हरा तो विच पीला फुੱਲ, कोई नीला भी बड़ा जबरदस्त होंदा सी फुੱਲ। तो बई बड़ी सोहनी सोहणियां कढ़ाइयां करके औरतां ने फिर वो वछाड़ पाने। फिर उस जमाने च हुंदा सी कि मैं तो जिवें तुहानूं दस्सिया कि अलमारी कोई नहीं हुंदी सी, ट्रंक ही हुंदे सन कपड़े रखण वास्ते। ट्रंक का इस्तेमाल हुंदा सी कि कपड़े भी ट्रंकां विच ही रखे जाते सन। वो ट्रंक 4-5 ट्रंक हर घर विच ही हुंदे सन कि बई सारिਆਂ ਦੇ कपड़े रखने ने, किसी च बंदियां दे पे ने, किसी च औरतां दे पे ने, किसी च बच्चियां दे पे ने। अलमारी नां दी ते शै ही कोई नहीं सी ना घरां विच। तो इस तरह फिर वो पेटी के उपर फिर वो ट्रंक पे होंदे सन। ट्रंक के उपर फिर वो भी विछाड़ बना के चढ़ाए जाते सन कि भी सोहने सोहने कढ़ाइयां करके ताकि वो ढके होण, सोहने साफ सुथरे कमरे नज़र आण ना। औरतों का सलीका, मैं कहनी हाँ इन्नियां सलीकामंद औरतां सन कि जिहदा शायद हिसाब रखना ही साढ़े वास्ते तो मुश्किल है कि इन्ना मुशक्कत वाला काम करदियां सन। वड्डे वड्डे बेड़े उन्होंने भी साफ करना, वड्डे वड्डे टब्बर उन्होंने खाने भी बनाने, बहुते सारे बच्चे उन्होंने बच्चियां भी संभालना ते नाल कढ़ाइयां ते सिलाइयां भी करनियां। किन्नी हुनरमंद औरत सी उस जमाने की। तो वो इन्ना खूबसूरत लगता सी कमरा। कोई ड्राइंग रूम नहीं हुंदा सी उस जमाने में, कोई कुछ नहीं हुंदा सी। कमरियां भी मंजियां विछाइयां हुंदियां सन, सोहणे बिस्तरे, एक पासे पेटियां पईयां हुंदियां सन
ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਕ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੰਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਫੈਲਾਓ ਜਾਂ ਐਸਾ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜ ਬਣਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜ, ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਵਰ, ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਢਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਾਈਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫੁੱਲ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ, ਸਿਰਹਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਵੋ ਫੁੱਲੋ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਿਰ ਲੈਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਕੀਏ ਦੇ ਕਵਰ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ 2 ਤਣੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਣੀਆਂ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਹਾਣਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਸੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਕੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਹਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚਾੜ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਪੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਵੀ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਜ਼ ਪੋਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਵਾਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਜ਼ ਪੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲ ਕੱਪੜਾ, ਚਕੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ कढ़ाई से भरपूर होता था। ਕੁਝ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਵਾ ਨਾਈ ਸੇ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਕੜਾਹੀ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀ ਚਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਹੋਣੀ ਪਲੇਟ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਵਾਜ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨੂਈਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੇਬਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਟਸ ਵਿਛਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਟੇ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪੋਟ ਪਏ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਰਤਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸਫਿਟ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਨ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਸਾਲਨ, ਡੋਂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਂਗੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਲੱਤ ਮੁਰਗੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰਦਨਾਂ, ਖੰਭ ਚੰਬ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਦੇ ਸ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਬਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੱਤ ਤੇ ਬਹਿਰਲ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
रोते हैं छम छम नैन, उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਛਮ ਛਮ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਸਾਲਨ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੋਲ ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਟੀ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੀ ਸੈੱਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੀ ਸੈੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬਿਸਕਿਟ ਰੱਖਣੇ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੋਬਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢਣੇ, ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਪੂੰਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਗਰਮ ਰਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਹਦਾਨੀ 'ਚ, ਚੈਨਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਛਾਣ ਕੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੀਕੋਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਗਰਮ ਰਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਗਰਮ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਕਾਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਜਾਵਟ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਟੀਕੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਰੂਹ ਭਰਨਾ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਸੀ ਕੇ ਚਾੜਨਾ। ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਥਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ। ਉਸ ਐਸੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਰਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ, ਦੌੜੋ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਲਾਸ ਨਿਕਲਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਰਬਤ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਲਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਜੱਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਛੁਪਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੇ ਟਾਈਮ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਚੀਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀ ਸੈੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਸੈੱਟ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀ ਚਾਸ਼ਾ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਟੀ ਸੈੱਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੰਨੀ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਆਮ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ
ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਉਹ ਐਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੈਬਨਟ ਐਸਾ ਸ਼ੈਲਫ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਂਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਕੱਢੀਏ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਰਤਨ। ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਰਤਨ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਰਤਨ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ। ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਦਸਤਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਭਾਂਡੇ ਸੰਭਾਲੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ ਨਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਭਾਂਡੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਛਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਬਰਤਨ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਬਤ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਭਾਈ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੀਲਾਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਉੱਤੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਓ ਗਰਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ 3 ਮੀਲ 'ਤੇ, ਕੋਈ 2 ਮੀਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲ ਆਈਏ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ihtimam ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਬਸ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਬਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਲੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਇਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਤਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਅਗਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ, ਪਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਚਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਪੜੋਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਕੱਪ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੜੋਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖਾਏ ਪੀਏ ਬਗੈਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਵੇ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਸਰਤ ਭਰੇ ਲਮਹਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਹੀਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਾਹੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਹੀਦ ਤੁਹਾਡਾ।
ਤੇ ਕੀ कहते ने लाइबा का आया वे ते नाहिद का एक आप इतनी प्यारी माशाल्लाह इतनी दिलचस्प बातें आपकी वीडियो देखकर दिल खुश हो जाता। बहुत शुक्रिया जी नाहिद ताड़ी मुहब्बतां दा। ते एक आगे ने अक्सर से रुखसार, इन्हों का ना ही बड़ा औखा जिहा वे, मैनू तो बई पढ़न च भी बड़ा मुश्किल आ रहा, शायद मैं गलत ना अगर कह दिता रुखसार का तो मैनू समझ आ रहा, लेकिन पहला जो तलफुज है ना मेरे को सही नहीं हो रहा कि मैं गलत ना कह देवां। बहरहाल फस्ट टाइम आए ने साडे वेड़े विच, बहुत शुक्रिया जी तुहाडीआं मुहब्बतां दा कि वह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कि उन्होंने कहा कि मैं तुहाडे ब्लॉग्स देखना वा पहले भी, लेकिन अज फस्ट टाइम जड़ा वे ना कि मैं कॉमेंट कर रहा वा तुहानूं। मैं पहले भी देखे ने ब्लॉग्स तुहाडे कुछ, तो मैं फस्ट टाइम तुहानूं कॉमेंट कर रहा वा कि तुसीं जिहड़ा ना बड़े अच्छे सादगी दे नाल लैके चल रहे हो सारियां चीज़ां, वरना कुछ व्लॉगर्स ऐसे ने बस एवं झूठ ते झूठ लगे हुए ने, ते की कहते हैं उन्हों का कोई हिसाब किताब ही नहीं, बस व्यूज़ लैण वास्ते हर कोई इस तरह ही करता वे। तो उन्होंने तारीफ की है कि तुसीं भी बड़े सादे सारे नायाब जमाने दी गल्लां ने असीं सादे अंदाज च करनियां ने ना। मैं पहले भी तुहाडी आमद का बहुत शुक्रिया जी, तुसीं बहुत शुक्रिया, तुसीं कॉमेंट किया, तुसीं वीडियो तुसीं कहा मैं व्लॉग्स भी देखना वा तुहाडा काफ़ी अरसे तो। तो गल है ये कि जिहड़ा असीं की कहंदे ने नायाब जमाने का जिक्र करना है, कोई सानू किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, सानू किसी उहदे नहीं, असीं बैठ के सिर्फ गल करनी उन्हां जमानिਆਂ की। तो बाकी है कि जो जमाने गुजारे ने जिस तरह का बाज़ लोग मैं खुद फील करनी हाँ कि इस तरह बन जाते हैं जिवें कोई जद्दी पुश्ती इस तरह ही सन। मैं खुद हैरान हो जानी हाँ कि किस तरह लोग इस तरह कर लेंदे ने। जो तुसीं हैगे हो वो तुसीं अपना असल कदी भी ना भुल्लो। तो बई बहुत शुक्रिया, तुसीं साडे वेड़े च आए हो, तो आइंदा भी मैनूं उम्मीद है कि तुसीं कॉमेंट साडा करदे ही रहोगे, साडे नाल रहोगे। तेरे नाल 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 वे मैं रहना, तेरे नाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हाण दी, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, तू है मेरा गहना, तेरे नाल 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 वे मैं रहना, गुस्से होया ना कर मेरे जानिया, एले तेरे पैरां नूं हथ लानिया, मैं नहीं रोज 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 पैरी पैना, मैं नहीं रोज 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 पैरी पैना, मैं तेरे हाण दी, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, तू है मेरा गहना, तेरे नाल 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 वे मैं रहना, गली गली ते कर कर गल्लां मेरियां, लोकी कहंदे